Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. How are you all? Fine, ma'am. Okay. എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ? പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? പറയൂ. സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. യെസ്. യാ. ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് കുറവാണല്ലോ. ഓക്കെ, റെഡിയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് റെഡി? പറയൂ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അശ്വൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. യാ, അപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. രമ്യ. Yes, ma'am. റെഡി? Ma'am, ambition ആണോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? അംബിഷൻ. അംബിഷനും ഡ്രീമും സെയിം അല്ലേ? അല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ ഞാനായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ അത് തിരുത്താനൊന്നും പോയില്ല. എന്റെ ഭാഷയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Who's first to talk about your dream or ambition? Okay. Who? ആരാ? ഞാൻ വിളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയോ? ഓക്കെ. നഫീര പറയൂ. Okay, ma'am. Good morning, ma'am, and all my dear friends. As today I am going to talk a few words about my dream. Everyone has a dream. Just like that, I also had a dream. When I was in school, my dream was to become a teacher. But time's going on, it also changed. When I was in 10th, my dream changed to become a doctor. Because of that, I had taken science stream. But that becomes just a dream only. After 12th, I dream to be in the medical field. So after that, I searched for many colleges in the medical field, like pharmacy, like that. But due to some personal and financial problems, I am not able to go with my dream. Then I go with a degree in English, and I also completed PG in English. And after that, due to my interest in the medical field, I have searched many jobs in the medical field, online courses in medical coding, hospital administration. At last, I reached here in this position, hospital administration course. ഇത്ര പോരെ മാം? ഡ്രീം പറയൂ. What's your dream? After completing this, I will be going with this position, hospital administration in the medical field. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Yes, yes, ma'am. Yes. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. Yes. ഓക്കെ. ഇല്ല. Thank you, ma'am. Good. Thank you, ma'am. Next ആരാ? സുമി മോൾ. സുമി മോൾ അല്ലേ? സുമി മോൾ. സുമി മോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉമൈബ.
സുമൈബ, നോ, ആരും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, രമ്യ പറയൂ. രമ്യ, യാ, സ്പീക്കർ. സ്പീക്കറിന് ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടില്ല. പറയട്ടെ എന്തോ പറയട്ടെ പറയൂ. തെറ്റാണ്. In my childhood, I am not correct ambition. That time, I told I am a doctor, I am an engineer, teacher, etc. Then 10th or degree class, I am confirmed I am in a teacher. Then the degree final year, I am going to marry. Then my ambitions and all lose that time because my husband house is lot of persons and members. Then that time I am buried. Then this time my husband told join new course. Then I am joined the DCA course, diploma computer course. Then I am joined and completed the one course completed that time, the DCA course, and I am started a computer teacher. In that time, I 5 years completed the teacher field, computer field, computer teacher field. My husband worked in an army. Then I am going to Delhi in my husband. In 8 years complete in Delhi, my return my home and join hospital administration course. In that time, I am dreamed the job in a hospital field. ഇത്രയാണ് തെറ്റല്ലേ മൊത്തം. ഏയ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നല്ല. എന്നാലും പറയുന്നില്ലേ, ഇത്രയും പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ? ഇപ്പം കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടി. സത്യം പറയും മുന്നേ എനിക്ക് നോക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ഫുള്ള് എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെ ഇത് വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇത് എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അശ്വൻ പറയൂ. That's your dream. Tell me about your dream. Hi, good morning, ma'am. All students. I was studied in hospital administration. പറയൂ. അശ്വൻ. Yes, ma'am. യാ പറയൂ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നോ? കുറച്ച്. അപ്പൊ പറയൂ. Yeah, it's okay, Small, okay. Yeah, അശ്വൻ എന്ത് പറ്റി? കിട്ടുന്നില്ല മാം, അതാണ് ഞാൻ സ്പീക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? കുറച്ച് എഴുതിയതായിരുന്നു. പറയൂ, എഴുതി പറയൂ.
ഓക്കെ അശ്വിൻ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരും, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഓക്കെ അശ്വിൻ, എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. Okay, ma'am. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തൊയ്ബ. തൊയ്ബ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് പറയണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഞാനാ അശ്വിനി. അശ്വിനി സുരേഷ്. ഹെലൻ. No. No. Srilakshmi. Tibin Tommy. Tibin. Okay, I don't respond ചെയ്യുന്നില്ല. Yeah. Okay. ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തെങ്കിലും പറയൂ. എന്തിനാ പറയൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടെന്ന് പറയാം. Okay. Yeah. Moving on to topic. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ can, could, next could be ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇതെന്താ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാതെ? നിങ്ങളോടല്ലേ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ടെക്സ്റ്റെങ്കിലും ചെയ്യൂ. Yes, ma'am, clear. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വില്ലാണ്. വില്ല് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസില് നമ്മള് വില്ല് പഠിച്ചായിരുന്നു. വില്ല് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വില്ല് പറയുക. അതായത് ഞാനത് പോകും, ഞാനത് ചെയ്യും, ഞാൻ വരും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, വരാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. സോ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വില്ലാണ്. ഐ വിൽ ഗോ there, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, she will come. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാം. വരും, പോകും, ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ വെർബ് ഏതാണ്? വില്ലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഐ വിൽ ഗോ എന്ന് പറയണ്ട, ഐ വിൽ ഗോ. ഓക്കെ, അതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഗോ, ഷീ വിൽ കം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കി വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ ഐ വിൽ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വോണ്ട് ആണ്. ഐ വോണ്ട് ഗോ. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ഗോ എന്നാ പറയാം. അതുപോലെ ഷീ വിൽ കം, ഷീ വോണ്ട് കം. ഓക്കെ, they will buy, they won't buy. സോ വില്ല് നമ്മൾ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നമുക്ക് കൂടുതലും 100% ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വില്ല് യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും, ഞാൻ ചെയ്യാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷെ ആരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നില്ല. വളരെ മോശമാണ്. കാരണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരണം. ഓക്കെ, ഷുവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വില്ല് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. ഒരുപാട് വേറെ മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നോ ഐ കാൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ വില്ല് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 80% ആണ് ഷുവർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ മേ പറയാം. ഇനി അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ കുഡ് പറയാം. അതിലും താഴെയാണെങ്കിൽ ഷാല് പറയാം. ഇനി ഒട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ മൈറ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊഡൽ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഷുവർ എത്രയോ ആണ് ഷുവർറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മൊഡൽ വെർബും മാറാം. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്കും അല്ല. മനസ്സിലായോ?
അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ ഞാനത് ഷുവർ ആയിരുന്നില്ല മിസ്, എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, the sun will rise at 6 AM tomorrow. ഇതാണ് നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കും. ഓക്കെ, മസ്റ്റ് ആണ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് will യൂസ് ചെയ്യാം. Then Ria will turn 5 next June. അടുത്ത മാസം റിയയ്ക്ക് 5 വയസ്സാകും. അതും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അടുത്ത മാസം അടുത്ത ജൂണിൽ അവർക്ക് 5 വയസ്സാകും ഉറപ്പായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ will പറഞ്ഞത്. Ria will turn 5 next June. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, I'll call you when I arrive. ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ നിന്നെ വിളിക്കാം. വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പാണ്, വിളിക്കും. ഓക്കെ. ഹെൽ അല്ല അവിടെ, ഹെല്ലും ഷെല്ലും അല്ല, അവിടെ അപ്പോസ്ട്രഫി ഇല്ല എന്നുള്ളൂ, ഹീലാണ്. ഓക്കെ. He'll come to the party. He'll come to the party എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, അവൻ എന്തായാലും പാർട്ടിക്ക് വരും എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ്, she'll graduate next year. She'll graduate next year. She'll graduate next year എന്ന് പറയുമ്പോ അവൾ അടുത്ത വർഷം ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകും. He'll start a new project next month. അടുത്ത മാസം അവനൊരു പുതിയ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, is it clear? Understood? Yes or no? Yes. Okay. Next, will be. നമ്മൾ could be പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് will be. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷുവർട്ടി, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ will be യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Tom will be a singer one day. ഒരു നാൾ അവൻ ഒരു സിംഗർ ആകും. ഷുവർ ആണ്, നമുക്ക് അവന്റെ പോക്കും വരവെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നാളെ എന്തായാലും സിംഗർ ആകും. കാരണം അവൻ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഉറപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ will യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫുഡ് ഉറപ്പില്ല, എന്നാലും ചാൻസ് കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പോ ജോൺ could be a singer one day എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? ചാൻസ് കുറയും തോറും അവിടെ മെയിൻ വരും, ഫുഡ് വരും, ഷാൾ വരും, മൈറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചേഞ്ച് വരാം. അവിടെ യൂസേജ് will be, could be, may be, might be, shall be, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് she'll be happy, അവിടെ ഹാപ്പി ആകും. he'll be angry, അവിടെ അവൻ ആംഗ്രി ആകും. ഞാനത് പറയുമ്പോ അവൻ ആംഗ്രി ആവും. ഓക്കെ. ഇനി they'll be tired, അവർ ഭയങ്കര ക്ഷീണിക്കും. അതായത് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അവർ ക്ഷീണിക്കും. they'll be tired. They'll be flying to France next week. അത് അടുത്ത വീക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകും. അല്ലെ, പോകാതിരിക്കും എന്നാണ്, പോകും, ഉറപ്പുണ്ട്. The kids will be sleeping when we get home. നമ്മുടെ വീട്ടില് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, മക്കള് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. ഉറങ്ങിയായിരിക്കും എന്നും പറയാം. ആയിരിക്കും, ആകും എന്നാണ് will be എന്ന് പറയുന്നതിന് മീനിങ് വരാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് will have ആണ്. ഓക്കെ, will have. I'll have done. Will have means ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. I will have done. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ്. will have ന്റെ നെഗറ്റീവ് won't have ആണ്. will be യുടെ നെഗറ്റീവ് won't be ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ will have എന്ന് പറയുമ്പോൾ I will have done, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. He will have written, അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. They will have eaten, അവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. I will have finished my exam by next week. എന്റെ എക്സാം അടുത്ത ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. She will have arrived by tomorrow morning. അവള് നാളെ മോർണിംഗ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും, വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് will have യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, പോയിട്ടുണ്ടാവും, വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയാനാണ് will have നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി will have been ആണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? I will have been doing. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നീ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. When we arrived my home, and when we reached home, I will have been cooking. ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. She will have been working. We will have been studying. They will have been cooking. You will have been working. Okay, അവനത് എന്താണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ will have been യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് will വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ചോദിക്കാം. നമ്മൾ can വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ലേ? Can you give the pen എന്ന് ചോദിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് will വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം. Will you give me the pen? Will you open the window? Can you open the window? Will you close the window? Will you close the door? Can you close the door?
സോ ക്യാനും വില്ലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ക്യാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആണ്, കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വില്ലും ക്യാനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പൊളൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോ കുഡ് യൂസ് ചെയ്യും, ദെൻ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ കുഡും വുഡും വരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു. വിൽ ഹാവ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോ യു വിൽ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, നിനക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നീ ഇപ്പൊ അവിടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിയിപ്പോ നീ പുറത്തോട്ട് അബ്രോഡോ എങ്ങനെയും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. മനസ്സിലായോ? വിൽ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ്? യു വോണ്ട് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കില്ല. വിൽ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമോ, വന്നേക്കോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. ഇനി വോണ്ട് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ്, എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരില്ലേ എന്ന മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വില്ല്, വിൽ ബി, വിൽ ഹാവ്, വിൽ ഹാവ് ബി, വിൽ ഹാവ് ടു, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear or not? If you have any doubts, you can ask me. ക്ലിയർ ആണ്. സോ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. മാക്സിമം കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി പറയേ. പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, കുറേ മലയാളം പറയാം, നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും. എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ. അവൾ പാർട്ടിക്ക് അവൾ സ്കൂളിൽ വരും എന്നുള്ളതിന് ഷീ വിൽ കം ടു ദ സ്കൂൾ, അങ്ങനെ അത് വരൂല്ലേ? അവൾ സ്കൂളിൽ വരും എന്നാണോ? അതെ, അവൾ സ്കൂളിൽ വരും എന്നുള്ളതിന് ഷീ വിൽ കം ടു ദ സ്കൂൾ. സ്കൂളിൽ വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഷീ വിൽ ബി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കം ടു ദ സ്കൂൾ, അങ്ങനെ അത് വരുമോ? എങ്ങനെയാണോ? She will be come to the school. She will come. നമ്മള് വരുവായിരിക്കും, നമ്മള് ചിലപ്പോ വരും എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയാം. അപ്പൊ she will be come പറയാം, കമ്മിങ് പറയാം. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് റൂളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. she will be ശേഷം നമുക്ക് ing ഫോം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഇപ്പോ രമ്യ? സ്കൂളിലേക്കുള്ള വരുമായിരിക്കും എന്നാണോ? അത് അവള് വരും എന്നുള്ളതിന് വരുമായിരിക്കും, അത് തന്നെ ഒരേ ഇതില് ബില്ലും ബിൽബിയും വെച്ച് ഒരേ ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ she will be coming to school. അവള് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമായിരിക്കും, വന്നോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും എന്നും പറയാം. മനസ്സിലായോ? she will be coming to school എന്ന് പറയാം, she will come to school എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, she will have been coming എന്ന് പറയാം. she will have been coming to school എന്ന് പറയാം. അവള് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. പറയൂ. എന്റെ ഫാദർ നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് എത്തും. My father will reach at 8 a.m. until tomorrow. 8 a.m. tomorrow. My father will reach at 8 a.m. tomorrow. റീച്ചോട് പറയില്ല കേട്ടോ, റീച്ച് ആണേ. Reach, okay. My father will reach at 6 a.m. tomorrow. വില്ലിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ്, വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം. I will call you when I reach home.
Irish. He will come tomorrow. Yeah. Tiffin prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കേൾക്കുന്നു. എന്തോ? ഹലോ മിസ്, കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? എന്തോ ടിഫിൻ കേട്ടില്ല, ഒന്ന് പറയാവോ? ഹലോ മിസ്, കേൾക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്? കുറച്ച് സൗണ്ടിൽ പറയാവോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാനേ പറഞ്ഞത് ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു. ഓക്കെ, പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാം, പക്ഷേ പറയാം. Yeah. Okay. Tell me, what's your dream? മൈ ഡ്രീം കേൾക്കത്തില്ല. എന്തോ? കേൾക്കത്തില്ല. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹലോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. Yeah, okay, it's okay. Okay, ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നല്ല കുറച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതാം. നമ്മുടെ ഡെയിലി സെന്റൻസും വേർബിന്റെയും കുറച്ച് നോട്ട്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ? Okay, ma'am. Yeah, okay. Just wait a second. ഓക്കെ, നമ്മൾ എവിടെ വരെ എഴുതിയെന്ന് പറയാവോ? ഡെയിലി സെന്റൻസ്. അറിയാവോ എവിടെ വരെ എഴുതിയത്? മാം, നമ്മൾ വാട്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ വാട്ട് മന്ത് ഈസ് ദ പാർട്ടി? അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഡെയിലി സെന്റൻസ് എഴുതിയിരുന്നു. അത് എവിടെ വരെ എഴുതിയത്? Don't take any chances. Chances. Don't take any chances. Yeah. Okay. എഴുതിക്കോളൂ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. Let's make it today. എങ്ങനെയാ പറയാ? Let's make it today. മീനിങ് എന്താ? നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം. Okay, let's make it today. Let's. എഴുതാനാണോ? എന്തോ? എഴുതാനല്ലേ? എഴുതാം. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതൂ. Let's make it today. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോക്കി എഴുതാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ടുഡേ മീനിങ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ്. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ടുഡേ. യാ, അതിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ? എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാം? അതിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോയാലോ? By the way, what about a picture tonight? By the way, what about a picture tonight?
പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിയോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ. മറ്റേ വാച്ച് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ മൂവി ടുനൈറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. What about your movie tonight? Okay. Next, ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? May I introduce my friend? എന്ന് ചോദിക്കാം. May I introduce my friend? എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ. May I introduce my friend? My friend. Can say okay. അറിയില്ലാട്ടെ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. സി ആണ്. പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, സി ആണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. യാ നെക്സ്റ്റ്, എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറയില്ലേ? എങ്ങനെയാ? എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം. Let's go. യാ, നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം. Well, let's go പറയാം. Any other sentence? Well, let's move. Okay, രണ്ടും പറയാം കേട്ടോ. Well, let's go അല്ലെങ്കിൽ well, let's move. ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാ പറയാ? It doesn't sound sensible. It doesn't sound sensible. It doesn't sound sensible. എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് അത്ര നല്ല തീരുമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. നിന്റെ സ്ഥലപ്പേര് കാത്തു സൂക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നിന്റെ പേര് കാത്തു സൂക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെയാണ്? Preserve your clean image. Preserve your clean image. Preserve your clean image. മിസ് അതിന്റെ മലയാളം എന്തായിരുന്നു? നിന്റെ സ്ഥലപ്പേര് കാത്തു സൂക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാം. നിന്റെ നല്ല പേര് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയുന്ന സാഹചര്യം വന്നാലും യൂസ് ചെയ്യും. Preserve your clean image. നെക്സ്റ്റ്, എനിക്കിത് ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? എനിക്ക് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? എനിക്കിത് ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? Can I expect it today? Can I expect it today? എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? നമ്മളിത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കിത് കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയില്ലേ? എങ്ങനെയാ? We have go to discuss in details. Okay, we have go to discuss it in details. In detail, we have go to discuss it in detail. മിസ്സേ ഒന്നുകൂടി പറയും. We have go to got ആണ്. We have got to discuss it in detail. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കി എഴുതാം. മറ്റുള്ളവരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നേ. Be polite to others. Be polite to others. എനിക്കിത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I can't express it in words. I can't express it in words. I can't express it in words. എനിക്കിത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.
യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല. യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല, അവനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല. No information at all. No information at all. No information at all. ഇനി അത് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ നോ പോസിബിലിറ്റി അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. നോ പോസിബിലിറ്റി അറ്റ് ഓൾ. യാതൊരുവിധ സാധ്യതയും ഇല്ല. മറ്റത് യാതൊരുവിധ ഒരു വിവരവുമില്ല. അതാണ് നോൺ ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് ഓൾ, നോ പോസിബിലിറ്റി അറ്റ് ഓൾ. ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഐ എം കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഐ എം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ എം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. I'm totally confused. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. എനിവേ ലെറ്റ്സ് try our level best. Let's try our best. Anyway, let's try our best. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. Anyway, let's try our best. Anyway, let's try our best. Yeah. വരുന്നത് വരട്ടെ, നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറയാം. വരുന്നത് വരട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം. Come what may, let's go. Come what may, let's go. Come what may, let's go. വരുന്നത് വരട്ടെ, നമുക്ക് പോകാം. ക്ഷമിക്കണം, ഇത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല, ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയില്ലേ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, സോറി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്. മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ല, മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. സോറി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്. സോറി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡെലിബറേറ്റ്, മനഃപൂർവ്വം ആയിരുന്നില്ല. ഇനി പിന്നെ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ബി പ്രാക്ടിക്കൽ, ബി സെൻസിബിൾ. സെൻസിബിൾ മീൻസ് വിവേകത്തോട് ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്. പിന്നെ ബി റീസണബിൾ. റീസണബിൾ മീൻസ് ന്യായമായി ചിന്തിക്കുക, ന്യായപരമായി ചിന്തിക്കുക. ബി റീസണബിൾ. ദെൻ ബി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ഇതൊക്കെ എഴുതിത്തോളൂ. ബി പ്രാക്ടിക്കൽ അറിയാം എന്നാലും എഴുതിത്തോളൂ. ബി പ്രാക്ടിക്കൽ, ബി സെൻസിബിൾ, be reasonable, be optimistic, be confident, be confident. Okay, be practical, be sensible, be reasonable, be optimistic, be confident. Be practical means practical ആയിട്ട് ചിന്തിക്കൂ. Be sensible, ന്യായമായി ചിന്തിക്കൂ. വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കൂ. Be reasonable, ന്യായമായി ചിന്തിക്കൂ. Be optimistic എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നാണ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ് ബി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കിന്റെ മീനിങ്. ഇനി ബി കോൺഫിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, then കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നെങ്ങനെയാ പറയാ? പ്ലീസ് കീപ് മീ ഇൻഫോംഡ്. പ്ലീസ് കീപ് മീ ഇൻഫോംഡ്. പ്ലീസ് കീപ് മീ ഇൻഫോംഡ്.
പിന്നെന്താ ഇതിൽ നീ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല. It's none of your business. Okay? It's none of your business. It's none of your business. ഇതിൽ നീ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം. നിന്റെ കാര്യം നീ നോക്കാം. നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെയാ പറയാ? Mind your own business. Mind your own business. Mind your own business. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടരുത്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്. എങ്ങനെയാ പറയാ? Don't interfere in my personal matters. Don't interfere my personal matters. Don't interfere in my personal matters. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുക. Mind your words. Mind your words. വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുക. ഞാൻ ആകെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാ പറയാ? I'm in a fix. I'm in a fix. ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. I'm in a fix. മിസ്സേ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടരുതെന്നില്ല എന്താണ്? Don't interfere in my personal matters. Don't interfere in my personal matters. മനസ്സ് വിഷമിക്കരുത്. എങ്ങനെയാ പറയാ? Don't lose your heart. Don't lose your heart. Don't lose your heart. മനസ്സ് വിഷമിക്കരുത്. Don't lose your heart. എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും അവരുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കേട്ടതുണ്ടാവും. നീ എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ആയില്ല, എത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Not up to my expectation. Okay, not up to my expectation. എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ആയില്ല. എന്താ മിസ്സേ എന്റെ പ്രതീക്ഷ? എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നീ ആയില്ല. Not up to my expectation. നീ ഉദ്ദേശിച്ച നിലവാരത്തിൽ എത്തിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നിലവാരത്തിൽ എത്തിയില്ല. നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്. ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കരുത്. Don't stick around here അല്ലെങ്കിൽ don't hang around here. Stick or hang, you can use anything. Okay? ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കരുത്. എന്നോട് ഒന്നും തോന്നരുത്. Don't feel bad about me. എന്നോട് അങ്ങനെ മോശമാണെന്ന് തോന്നരുത്. Don't feel bad about me. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അധികം
പെരുപ്പിച്ച് പറയില്ലെന്നൊക്കെ പറയും. ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറയണ്ട, ഒരുപാട് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട, പെരുപ്പിച്ച് പറയണ്ട എന്ന് പറയില്ല. അതാണ് ഡോണ്ട് എക്സാജുറേറ്റ്. ഡോണ്ട് എക്സാജുറേറ്റ്. ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറയണ്ട. ഡോണ്ട് എക്സാജുറേറ്റ്. എനിക്ക് ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയാ പറയാ? മഴ പെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയാ പറയാ? ക്യാനും കൂട്ടൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ പറയാ? ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കറിയുന്നു? ഗുഡ്. I think there will be rain. I think It will be raining today. I think it could ആണേ. It could rain today എന്നാണ് പറയാ. I think it could rain. It could be rain. I think എന്നും പറയാം, I suppose എന്നും പറയാം. I supposed അല്ല, I suppose ആണേ. I suppose ആണ്. I suppose it could rain. Could spelling mistake ഉണ്ട് കേട്ടോ. Okay. ഒരു സർപ്രൈസ്, പെട്ടെന്ന് സർപ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നു. നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതെങ്ങനെയാ പറയാം? That's a pleasant surprise എന്ന് പറയാം. That's a pleasant surprise. That's a pleasant surprise. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ പറയാ? You can select anything you like. You can select anything you like. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാന്നാണെങ്കിലോ? You can go anywhere you like. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാം. You can go anywhere you like. നെക്സ്റ്റ്, ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. അതായത് ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ. ചിലപ്പോ പറയാം കേട്ടോ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചോളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരും. ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിലോ ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒബ്സർവ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ. Observe what is going on there. Yeah. Next, ഞങ്ങള് ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ? We were stuck in traffic jam. Traffic block എന്ന് പറയാം. We were stuck in. We were stuck in traffic jam.
ഇവിടെ ചൂടാണെന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അതെങ്ങനെയാ പറയാ? It's warm here. It's warm here. Hot പറയാം, നമുക്ക് warm പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ it's warm here. അവൻ തൊഴിൽപരമായിട്ടൊരു ഡോക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ തൊഴിൽപരമായിട്ടൊരു ടീച്ചറാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? He is a teacher by profession. He is a teacher by profession. ഇവിടെ പ്രൊഫഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാട്ടോ. ടീച്ചർ ആവാം, ഡോക്ടർ ആവാം, ഡ്രൈവർ ആവാം. ഡ്രൈവർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് അവനൊരു ഡ്രൈവർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ടീച്ചർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ. ഇത് അത്യാവശ്യമാണോ? Is it essential? Is it essential? ഇത് അത്യാവശ്യമാണോ? Is it essential? Okay. ഇത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും? Yes. യെസ്. ഇപ്പൊ എഴുതിയത് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിലോ, നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവരായാലും അവരൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വേറെ പറയുള്ളൂ. പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ഡെയിലി സെന്റൻസും നിങ്ങൾ അപ്പോ എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീസ് മീൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിലും നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഡെയിലി സെന്റൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും വെറുതെ തരുന്ന ഡെയിലി സെന്റൻസ് അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും വായിച്ചു നോക്കണം. ഒരു ഡെയിലി ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഒരു 1 or 2 ഒരു മൊത്തം 5 ടൈംസോ നിങ്ങൾ വായിച്ച് അതിന്റെ മീനിങ് കൂടെ വായിച്ച്, അപ്പോ വായിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അത് രജിസ്റ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ പറയാൻ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റും. മലയാളം പറയാണ്ട് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കണം. ഇത് വെറുതെ തരുന്നതല്ല. ഇനി വെർബാണെങ്കിലും വെർബെല്ലാനും പഠിക്കുക, വായിച്ചു നോക്കുക. പഠിക്കല് നടക്കാത്ത കാര്യം, വായിക്കുന്തോറും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, ഇനി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം. ഡ്രീമിനെ കുറിച്ചോ അത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രീം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറി പോലെ പറയാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ചെങ്കിലും കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടും. മാക്സിമം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരും ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, രമ്യ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നഫീറ പറഞ്ഞു, അശ്വൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. അപ്പോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ പറയാൻ നോക്കാം. പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോ നഫീറ രമ്യതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആകും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നോട്ടോ. മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാ പറയാനുള്ളൂ. മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പറയണം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്ന നോട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ചെയ്യും. യാ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, ma'am. താങ്ക് യു.